السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، شعبان المعظم کے آخری دن ہیں، ختم ہونے کو ہے، اور رحمتوں، برکتوں، خوشیوں، شادمانیوں والا مہینہ یعنی کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اور رمضان المبارک کی چاند رات کا ایک ایسا قرآن پاک سے مجرب وظیفہ آج میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ آپ کی غربت کو، آپ کی مایوسیوں کو، آپ کی تکالیفوں کو انشاءاللہ تعالی سب اس وظیفے کی برکت سے دور فرما دے گا۔ سمجھ جس کے ساتھ ہوتی ہے یا جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس کی تکلیف کا پتہ اسی کو ہوتا ہے۔ یہ غربت، تنگ دستی، مالی پریشانی ایک ایسا عمل ہے کہ بچے اگر آپ سے 10 روپے کی چیز مانگ رہے ہوں اور وہ آپ اپنی مجبوری کی وجہ سے نہ لے کر دے سکتے ہوں، 150 کا کھلونا آپ سے بچہ مانگ رہا ہو، وہ آپ لے کر بچے کو نہ دے سکتے ہوں اور بچہ ضد کر کے آپ کے سامنے روئے، تو ایسے آدمی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اگر بڑے مسائل ہیں جیسے بچوں کی تعلیمی معاملات ہیں اور کئی مسائل ہیں، یعنی کہ یہ مفلسی جو ہے، یہ فقیری جو ہے، تنگ دستی، یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی سال بھر اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کا کرم فرمائے گا اور اپنی برکتوں کا اور رزق کے دروازے آپ پر کھول دے گا، لیکن اس کے لیے آپ کا جو یقین ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ مکمل یقین کے ساتھ، مکمل جو ہے اعتماد کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر غیبی خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ یقین کیا چیز ہے؟ یقین یہ چیز ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تو اس سے پہلے کفار نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں بھیجا، جا کر کے دیکھو کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاقب میں جب نکلے اونٹنی پر سوار ہو کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ان کی جو اونٹنی کے پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس رہے تھے، جبکہ وہ زمین پتھریلی تھی، اس کے باوجود اتنی نرم ہوئی کہ وہ اس کے اونٹ کے پاؤں جو ہے اس کے اندر دھنس رہے تھے۔ اور کفار نے آپ کو لالچ دیا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے مخبری کر لی اور ہم تک جو صحیح اطلاع پہنچائی تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو سونے کے کنگن پہنائیں گے اور آپ کو مال و متاع دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سراقہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہیں، تمہارے پاس مال و دولت ہے، اور بہت سی اور لمبی گفتگو ہوئی، مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ایک وقت گزرا تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا اور آپ بھی
दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया तो हज़रत सराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बीमार हुए। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये अभी नहीं बचेंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास इयादत करने के लिए गए और फरमान लगे कि ये तो लग रहा है जैसे कि आप दुनिया से कूच करने लगे हैं। तो हज़रत सराका ने कहा कि नहीं, मैं अभी दुनिया से कूच नहीं करने वाला, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था, ऐ सराका, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों में कैसर व किस्रा के माल व दौलत है और हाथों में सोने के कंगन हैं। तो अब क्योंकि ये बात अभी पूरी नहीं हुई है तो मौत भी मुझे नहीं आएगी। जब तक कि ये बात पूरी नहीं हो जाती मौत मुझे नहीं आएगी। तो ये सारा वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि वो उनका यकीन कामिल था कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अगर जब तक वो वैसा नहीं होगा उससे पहले मुझे मौत तो नहीं आएगी। तो सामान्य मोहतरम, हम भी उन्हीं असहाबा के चाहने वाले हैं। हमारा यकीन इस तरह पुख्ता होना चाहिए कि ये कुरान का वजीफ़ा है और मैं इसको करूँगा तो जो कुछ मैं रब से मांग रहा हूँ या जिस मकसद के लिए मैं करना चाह रहा हूँ ये मकसद 100% मुझे हासिल होगा। तो अपने यकीन को मुकम्मल कीजिए और मोहब्बती इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ इस वजीफ़े को कीजिए। और हमारे वज़ाइफ की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अपना नाम, अपने शहर का नाम और सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। तो वजीफ़े की तफसील के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। सामान्य मोहतरम, वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो को देखा करें, क्योंकि फिर आप हमें जो है सवालात कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे होते हैं और मैं सबके जो है सवालात के जवाब देता भी हूँ, कमेंट्स के जवाब देता हूँ और ख़ुद मैं देखता हूँ। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आपके तकरीबन सवालात के जवाब वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको वज़ाइफ बताते हैं, अगर आप उस तरीके से नहीं करते या तादाद में कोई कमी पेशी हो जाती है तो वज़ाइफ का असर उस तरह नहीं रहता। और ये वजीफ़ा जो है ये सूरतुल क़द्र का वजीफ़ा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो ये जैसे कि आप स्क्रीन के पर नज़र भी आ रही है, तो इसका वजीफ़ा है। और आपने करना ये है कि सबसे पहले जैसी चाँद की ख़बर आप तक को, तस्दीक शुदा ख़बर आप तक पहुँच जाए कि रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया, ये नमाज मगरिब के बाद से लेकर इशा तक, इशा का जो टाइम शुरू होता है उस दौरान करना है। ये मखसूस टाइम है, इस वक्त का ख्याल रखना है। चाँद आप खुद देख लें या फिर चाँद की ख़बर किसी सही आदमी की ख़बर हो और कोई सच्चा आदमी हो, ऐसे शोर शाबा जैसे आम तौर पर आवाज़ें हो जाती हैं कि जी चाँद नज़र आ गया लेकिन चाँद नज़र आया नहीं होता, तो सही ख़बर हो, सच्ची ख़बर आप तक पहुँचे। आप 2 रकात नमाज़ हाजात पढ़ें। 2 रकात नमाज़ हाजात पढ़ने के बाद आप क़िबला रुखू कर बैठ जाएं और आपने जितने काम हैं, जो आपके मामलात हैं, जो आपकी परेशानी हैं, वो ज़हन में रखें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब शुरू में आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और सूरतुल क़द्र को शुरू करेंगे। अब दोबारा आपने हर बार सूरत के साथ सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना, और 21 बार सूरत क़द्र को पढ़ के
اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین آپ کے ابو اجداد کو اصال ثواب کریں اور سیدھے اسی طرح ہاتھ کھلے ہوں تو سر اپنا برگاہ الہی میں جھکا دیں، سجدے میں چلے جائیں، اور جو آپ کے معاملات ہیں سچے یقین کے ساتھ پختہ یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ عائد انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ یقین کریں گے کہ جب اس وظیفے کے شمار آپ پر ظاہر ہوں گے تو یقینی طور پر آپ کے دل سے ہمارے حق میں دعائیں نکلیں گی۔ تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تمام مسائل اللہ پاک اپنی غیبی خزانوں سے آپ کے حل فرما دے گا۔ وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔